Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Di sini ada trader saham berpengalaman 15 tahun yang pernah menderita kerugian minus 100% dan terlilit hutang selama 3 tahun di awal, tapi tidak menyerah dan akhirnya berhasil. Panggilan dan nama YouTube channelnya Gorani Stock. Kali ini juga konten diambil dari wawancara di channel Stock Crazy People seperti biasa. Nah, Gorani adalah hewan yang mirip sama rusa yang hidup di Korea. Nah, karena trader ini istrinya suka Gorani, yaitu rusa ini, maka dia pakai nama Gorani Stock. Lalu Paxnet adalah komunitas saham, nah seperti Stockpinya di Indonesia. Paxnet ini terkenal di Korea sebagai forum saham. Nah, dulu tahun 2008 si Gorani ini pakai ID OneTop, tapi ternyata menjadi OneTop dengan kerugian paling tinggi waktu itu. Maka dimaki-maki orang, dipanggil kayak goblok banget di Paxnet. Tapi nanti dia buka screenshot yang maki-makian orang waktu itu. Tapi sekarang tahun 2023 dia sudah sukses. Jadi secara sukarela dia nge-sharing live tradingnya dia. Ini tanpa bayar melalui channel dia. Channel ini sudah hampir 1 tahun. Subscribersnya 18.000 orang. Ada 140 video. Dulu dia pernah tampilkan layar order dan portfolio. Tapi karena itu semakin membahayakan karena ada yang ikut, jadi sekarang ditutupin layar order dan portfolio di real time live trading. Tapi ya masih ada beberapa rekaman trading. Nah, ini lagi dia arah hunting karena 30% itu arah di Korea, ya kan? Nah, ini mau tutup arah. Nah, ini cuan terrealisasikan itu sudah 26 juta won, itu hampir 300 juta rupiah. Ini udah tutup arah nih. Oke, jadi ini warna merah adalah cuan di Korea. Oke, mari kita dengar kisah bagaimana dia berjuang dan tidak menyerah di bawah tekanan hutang dan kerugian 100%. Ada 3 episode, link ke video aslinya ada di deskripsi bawah. tapi seperti biasa tidak ada teks bahasa Inggris. 오전에 아무래도 비중을 실어야 하니까 비중을 실을 만한 종목은 전날에 뽑아놓은 종목을 위주로 하는 게 많지. 아니면 당일에 엄청 매수세가 몰린다거나 거래대금이 크게 터지는 종목들, 그런 것들은 하는 것 같기도 해. 유연하게 종목을 바꿔야 하는 경우가, 어제 내가 준비한 종목이라도 오늘 안 움직이면 나만 그 종목을 좋게 보고 있었다는 느낌일 거니까 빨리 시장에서 인기 있는 종목으로 바꿔야 돼. 준비하시는데 얼마 정도 걸리죠? 전날이랑 아침이랑 시간 합치시면 뉴스 보고 찾고 하는데 한 2시간 정도는 걸리는 것 같아. 어떻게 매매를 해야 할지 생각하는 시간에 같이 정리를 하면서 장전 브리핑도 만드는 것 같아. 시나리오 겸 해서 정리하는 것도 있으니까. 장전 브리핑을 하시고 장중에도 혹시 말씀을 하시나요? 장전 브리핑이 끝나면 이제 마이크를 끄고 매매에 집중을 하는 것 같아. 아, 장중에는 특별히 말씀을 하시진 않고요? 안녕하세요, 좋은 아침입니다. 네, 잘들 주무셨습니까? 10월 27일 목요일 장전 브리핑을 시작해 보도록 하겠습니다. 어제 미국 시장을 잠깐 보면은 모빌아이가 어제 상장을 해서 거의 39%까지 급등을 했었는데 우리나라도 자율주행 관련주들이 움직이나, 그리고 신규주가 한돌이 상장을 하는데 27일 목요일입니다. 오늘 차분히 매매하시고요. 시장이 쉽지 않기 때문에 오후까지 오전에 번 돈을 끝까지 잘 지키신다는 그런 마인드로 차분히 매매하시고, 또 내 매매할 때 특징이 매매를 한 주씩 정도 사놓는 편인데 다른 구독자분들도 왜 한 주씩 사놓냐고 뭐냐고 묻는 분도 계신데, 한 번에 어떤 종목이 움직이는지 다 확인할 수가 없으니까 정찰병 개념으로 그냥 한 주씩 사놓고 지켜보고 있는 것 같아요. 지금 예수금은 얼마로 세팅되어 있는 거죠? 이번 달은 7천만 원을 세팅하고 시작을 했고, 네. 지금은 한 1억 넘게 지금 가지고 매매를 하는 것 같아. 수익이 나서 그렇게 예수금이 늘어난 거예요? 그런 거지. 자, 그럼 매매를 한번 시작해 볼까요? 이제 오전 매매가 끝난 건가요? 오전 매매가 이제 끝났지. 준비했었던 종목은 다 했었던 것 같아. 980 정도 손실이시고, 이거 찍는 분들을 손해보는 건 국룰인가? 고라니도 피해갈 수 없었습니다. 좀 비중을 들어갔을 때 하락을 했던 게 조금 아쉽지 않았나 싶어. 어쩔 수 없지. 내려가면 대응하는 수밖에 없으니까. 지나고 나서는 한 1, 2% 손절이긴 하지만 이것이 조금 컸다, 그 정도. 네. 이런 것들은 좀 예상하기 어려우니까. 순식간에 여기 보면 저가가 마이너스 6%지? 네. 일본봉 하나에서 순간적으로 마이너스 6% 나오는 거는 어쩔 수가 없지. 오늘은 조금 더 늦게까지 한 것 같아. 원래대로라면 10시에 멈췄어야 했는데 조금 아쉬움이 남아서 조금 더 하지 않았나. 오랫동안 매매를 했더라도 손실 보면 조금 더 하고 싶은 마음,
복구 심리 때문에 그런 심리도 거죠. 있고 조금 더 한 번 더 해보려는 그런 마음이 완전히 제어하기는 어려우니까 그래도 지금이라도 이런 거 보면 하고 싶고 그러지만 이 정도 해봤으면 괜찮다. 오전 매매는 이 정도만 마무리하자. 결혼 전에는 하루 종일 매매를 하곤 했는데 밥도 거의 이 책상에서 먹고 네. 매매도 거의 하루 종일 하고 그랬었는데 결혼을 하고 나서부터 이제 와이프가 건강에도 신경을 써야 하고 계속해서 매매를 하는 게 좋아 보이지 않는다는 의견을 내줘가지고 가만히 생각하고 통계를 내봤더니 오히려 하루 종일 매매를 했을 때가 더 결과가 안 좋아가지고 혹시나 멈추었던 것들이 결과적으로 보면 가장 시간이 좋지 지난 않나. 거 보면 네. 그래서 또 손실도 더 적고 이거 복구하려고 했을 때 복구했던 기억보다는 나중에 나서 냉정히 생각해보면 손실이 더 커지지 않았나. 멈추는 것도 어려운 일, 멈추는 것도 실력이 아니야. 그쵸. 좀 전에 10시쯤 됐을 때 형수님 전화가 왔었거든요. 이제 그만하고 밥도 챙겨 먹고 좀 쉬라고 하시는데 매일 그렇게 전화를 주시는 편인가요? 그때는 내가 매매를 하고 있으면 집중을 해가지고 시간을 잘 못 보고 뭘 들고 있는 경우에는 시간을 보기보다는 호가창이랑 차트를 많이 보고 있으니까 네. 계속 하다 보면 연이어서 하는 경우도 많고 그러니까 와이프가 밥도 먹고 쉬면서 하라고 이렇게 좀 알려줘가지고 네. 고마운 것 같아. 주식을 시작하고 깡통을 많이 차고 초보였을 때는 하루에 손실이면 밥도 먹기 싫고 뭐 아무것도 하기도 싫고 진짜 뭐 정말 ATS 열어보기도 싫고 컴퓨터 보기도 싫고 막 그랬었는데 1년, 2년, 3년 계속해서 쌓여가다 보니까 크게 벌어도 크게 잃어도 엄청나게 막 오늘 너무 기분이 좋아 그런 것보다는 그냥 오늘은 이렇구나 그런 식으로 하루하루가 좀 지나가는 것 같아. 익숙하지 않나? 많이 지면 잠만 자고 싶어. 그치. 많이 지면 잠만 자고 싶고 벌었던 것보다는 기분이 조금 덜할 수는 있어도 기분이 크게 상한다거나 오늘 하루 종일 막 안 좋다거나 그러진 않아. 수익도 손실도 항상 익숙한 일이니까 그래도 되도록이면 수익인 때가 조금 더 기분이 낫긴 하겠지. 무섭다. 이거 당한 사람 많았겠네. 네, 요즘 장이 이렇습니다. 예전보다 조금 더 어려워지지 않았나. 저게 많아졌어. 순식간에 올라갔다가 순식간에 이렇게 떨어지는 게 많아가지고 예전에는 좀 좋은 종목이면 물량을 1억, 2억, 3억 이런 식으로 계속 불타게 하면서 비중 베팅을 하곤 했는데 요즘 들어서는 손도 못 쓰게 1분봉 하나에 막 네. 5%, 6% 이런 정도로 빼버리니까 조금 더 주식하는 난이도가 높아지지 않았나. 저게 진짜 2년 전만 해도 없었는데. 그치. 그때 더 깔끔했는데 1분봉, 1분봉, 3분봉이죠. 3분봉이나 10분봉 정도. 근데 흐름을 볼 때는 좀 장기봉을 보거든. 네. 오전에 매매할 때는 좀 3분봉을 보는 편이고 이제 오후로 넘어가면 10분봉 같은 흐름을 보는 편이지. 아까 보니까 돌파도 하시고 낙폭 과대로도 진입하셨다가 눌릴 때도 또 매수를 하시더라고요. 매매하는 패턴이 돌파 매매를 많이 하긴 하지만 네. 낙주도 하고 눌림도 하고 또 상따도 하고 상따도 하세요? 그럴 때도 많고 종가 베팅을 할 때도 많고 나 같은 경우는 좀 올라운더로 하는 경향이 있지. 근데- 시가 베팅도 하시잖아요. 그 대신에 그것도 있지. 그런 말 있잖아. 올라운드로 하는 사람은 올라운드로 망한다. 그게 바로 오늘의 이 결과지 않을까. 그런 것도 그런 말이 있나요? 그렇지. 그리고 바로 체감되지. 자신의 매매를 하나를 갈고 닦는 것도 굉장히 중요하다고 생각해. 오히려 내가 좀 이따 오후에 내 거 옛날 계좌를 보여줄 수 있는 기회가 있을지 모르겠지만 네. 그때 보면은 굉장히 남들보다 더 오랫동안 고생을 했던 이유가 하나를 갈고 닦지 않고 여러 가지를 했기 때문에 오히려 더 돌아가야 하지 않았나. 주문을 넣으실 때 어떤 걸 위주로 많이 보시죠? 일단은 이 종목이 시장에서 얼마나 인기가 있는가를 먼저 보려고 하는 것 같아. 지금 시장의 주도주인가 아닌가를 보신다는 뜻인가요? 그런 개념인 것 같아. 그럴 수도 주도주라는 있고. 것이 가장 인기가 있는 거니까 주도주가 되겠지. 대중가요라고 생각하면 될 것 같아. 시장에는 좋은 곡들이 많잖아. 네. 노래 잘하는 가수도 많고. 대중가요에서 1등하는 곡은 꼭 따로 있단 말이지. 근데 그 시점에서는 그 곡이 가장 트렌드가 맞고 그때의 감성에 맞고 네. 인기가 있고 사람들이 많이 그 곡을 좋아해 주니까 그런 거지. 종목도 워낙 많잖아. 그 종목 중에서 내가 매매를 하려는 그 시점에서 가장 대중성이 있는 걸 하려고 한다. 그런 개념이지 않을까. 그 주도주에서 분봉을 확인하시고 호가창을 보면서 매매를 하시는 거네요. 호가창 차트 거의 반반이지 않을까. 호가창 매매던 보면 호가창에 그냥 빨려 들어가가지고 주가가 높은지 안 높은지도 모르는 채 바로 매수하는 경우도 있고 하니까 네. 호가창의 분위기라는 게 있잖아. 네네. 뭔가 폭락하기 직전의 분위기인데 네. 차트에서는 그게 안 보일 때도 있으니까 호가창과 차트를 둘 다 보는 것 같아. 서울에 있을 때 고시원에 있었는데 고시원에서부터 이제 매매를 했단 말이지. 첫 매매를 고시원에서 시작하신 건가요? 그치. 서울에서 이제 고시 준비를 하느라고 고시원에 들어가 있었는데 법대에 다니다가 네. 고시를 준비했지.
근데 어쩌다가 갑자기 주식을 하시게 되셨죠? 그때 PC방이 스타크래프트 같은 게 인기였잖아? 그때 디아블로인가 뭐 무슨 게임인가가 나왔단 말이지. 그때 들었던 것 같아. 디아블로란 게임이 나오는데 그걸 한비소프트라는 곳에서 디아블로 게임을 유통을 한다. 곧 있으면 디아블로란 게임이 출시를 하면 한비소프트의 주가가 올라갈 것이다. PC방 사장님한테 들었던가? 네. 어디선가 들었단 말이지. 난 그 전까지는 이제 주식을 한 번도 해본 적이 없어가지고 주식 계좌도 만들고 그랬던 것 같아. 처음으로 샀던 종목이 한비소프트인가 기억은 잘 안 나는데 막 그걸 매수를 해가지고 그때 한 500원인가 벌었을 거야. 아, 500원이요? 얼마치 매수하셨길래 500원 보신 거죠? 100만 원을 집어넣고 매매를 했는데 500원을 벌었단 말이지. 그거 되게 신기한 거야. 와, 아무것도 안 했는데 500원이 벌린 거야. 이거 장난 아닌데? 뭐 근데 그 다음날 보니까 그 1000원이 떨어진 거야. 1000원을 손실 본 거지. 화가 났지. 아무것도 한 게 없는데 왜 돈이 사라진 것 같고. 그때는 너무나 초보였기 때문에 사고 팔고라는 걸 몰랐어. 그냥 한 번 사가지고 한 달 동안 내내 보고만 있었단 말이야. 결국엔 그게 마이너스 3만 원의 손실이 났더라고. 그렇게 해서 아마 주식을 시작을 했던 것 같아. 계좌가 첫 번째로 매매가 했던 게 2008년으로 찍혀있거든. 2008년이면 2008년이면 몇 년 전인가? 15년 정도 된 거네요. 15년 경력이라고 해야겠네. 고시원에서는 라면이 무제한 공짜였단 말이야. 네. 아무래도 돈도 부족하고 하니까 고시원에 있는 라면을 끓여 먹었지. 아침 라면, 점심 라면, 저녁 라면. 네. 그 다음날도 아침 라면, 점심 라면, 저녁 라면. 라면하고 밥하고 김치를 놓아주셔가지고. 공짜였나요 혹시? 다 공짜였어. 아, 김치도 공짜였어요? 그래서 라면으로 만들어 먹을 수 있는 건 다 만들어 본 것 같아. 고시원에 있다가 이제 대전으로 내려온 적이 있었거든. 그 뒤로 한 몇 년간 라면을 먹어본 적이 없어. 혹시 주식이 잘 안 돼서 대전으로 오셨나요? 그치 그런 거지. 깡통을 찬 다음에 완전히 망해서 아버님한테 저 사실은 고시 공부 안 했습니다. 주식을 해서 몽땅 잃고 깡통 차고 빚을 몇 천만 원을 졌습니다. 그 얘기를 해. 아버님이 이제 기절초풍하신 거지. 기자적분하셨어요? 내 아들이 지금 서울에서 고시 공부하고 있다고 다 친척들한테 자랑하고 다니는데 또 옛날 사람들은 자식 자랑밖에 할 게 없잖아. 네. 가난한 집들은 특히나 자랑할 게 없으니까 그렇게 항상 친척분들한테 자랑을 하셨는데 알고 보니까 아들이 신용불량자가 돼서 돌아왔어. 처음으로 초보일 때 하루 100만 원을 번 거야. 그런 날은 좀 의미가 깊었지. 그날이 차라리 요즘 들어서 1000만 원, 2000만 원 버는 것보다 그때 처음으로 100만 원을 벌었었던 때가 훨씬 더 기뻤던 것 같아. 하루에 내가 100만 원도 벌 수 있구나, 그런 생각들. 이런 것들은 수익률에서 100% 찍은 것들 많이 했어. 뭐 대회 참여하면 100% 찍는 거는 간단하니. 그래서 이거 황금 한 돈짜리 이번 달 총 해가지고 한 3패 정도 했는데요. 3패인데 그 3패 중에 오늘이 좀 크지 않았나 싶어요. 그래서 이번 달은 그래도 수익률이 156% 정도 찍은 것 같습니다. 7천만 원으로 시작을 해가지고 그래도 1억도 쉽게 찍었었는데 아쉽습니다. 이번 달은 한 800억 정도 매매했네요. 1억을 세금을 내고 한 8천만, 8,600만 원 가져가니까 이번에도 우리나라 가로등은 몇 개 고라니가 세우지 않았나. 네, 이제 시간이 4시가 되었습니다. 그러면 오늘도 매매 되게 고생하셨습니다. 남은 시간 푹 쉬시고요. 오늘 고생하셨습니다. 그럼 들어가 보겠습니다. 승률은 항상 한 80% 정도, 그 정도 승률은 나오는 편이어가지고요. 그리고 한 8월달은 좀 안 좋았습니다. 처음에 1억을 넣고 시작을 했는데 장이 5월 이후부터 급격히 안 좋아지기 시작을 했던 것 같아요. 그래도 평소대로 베팅을 하다 보니까 크게 한 방씩 이렇게 맞고 간신히 좀 회복을 하나 했는데 또 맞고 이런 식으로 해서 결국 손실로 마감을 했는데 아마 비중을 너무 크게 하지 않았나. 주식 경력이 15년 정도? 2008년 2월부터 했던 것 같아요. 리먼이 언제였죠? 거의 그때쯤 터지지 않았나 싶어. 그래서 시작하자마자 온갖 하락장을 다 겪었더라고. 아, 운도 좀 지지리도 없지 않았나. 보통 초심자의 행운이라는 게 있잖아요. 초심자의 불행이었어. 불행이었어요. 시작하자마자 나는 혹독했고 처음에 했을 때는 만만해 보였거든, 주식이. 처음에 매매했을 때 주식 사자마자 500원이 벌리니까 이게 무슨 일이람? 이거 아무것도 일도 안 하고 이거 주식 할만하다. 이거 좋은 것만 사면 금방 부자 되는 거 아니야? 라고 생각을 하면서 했었는데 초심자의 불행으로 와르르 무너졌지. 15년 전이면 팍스넷 활동도 하셨었나요? 그치. 그때는 아마 주식 하는 사람들이 주식 정보를 얻을 만한 것들이 팍스넷 사이트 하나 정도였지 않을까. 직접 글도 작성하셨었어요? 그치. 그때 아마 초심자의 불행을 여지없이 당했기 때문에 그 불행함을 어디든 알려야겠다고 생각을 하고 그때 거기다 팍스넷에 글도 썼던 것 같아. 한창 신나게 깡통을 차고 있었을 때니까 욕을 하시는 분이 많아. 욕을 많이 했었어요? 나 같은 경우는 완전 생초보였기 때문에 네.
깡통 차던 계좌를 올리면 주식 왜 하냐. 네. 차라리 돈을 다 강에다 버려라 그러시는 분도 있었고. 아, 혹시 그 글들이 아직도 남아 있나요? 지우지 않고 있었으니까 네. 여전히 남아있을 거예요. 아이디는 원탑이라는 아이디를 썼었고, 필명은 좀 뭔가 상위인 것 같은데 어마어마하게 깡통을 찾는 녀석이었다는 거. 2008년 2월. 아, 이게 월별 계좌네요? 일별인 줄 알았다가 월별인 걸로 아시고 깜짝 놀라시더라고. 징그럽게 못했구나. 뭐 그런 느낌? 처음 시작할 때는 이게 나한테는 유일한 초심자의 행운이었어. 아, 마이너스 39,000원이. 많이 잃지 않았으니까. 아, 이게 유일한 행운이었어요? 나한테는 아마 유일한 행운이었던 것 같아. 세 자릿수 손실 보는 거 정말 자신 있었거든. 이거는 마이너스 152%. 마이너스 세 자릿수 수익률은 기본으로 찍어주지 않았나. 근데 공교롭게도 2008년 2월부터 2009년 11월이야. 그러니까 그 해가 넘어가고 또 11월까지. 그렇지. 이 뒤로도 조금 더 수익이 안 났던 때가 많으니까 나는 실질적으로 18개월 동안 단 한 번도 수익이 난 적이 없어. 어떻게 이게 가능한 거죠? 그러니까 나도 정말 다시 하라고 하면 조금 어렵지 않을까 싶은데 그때 당시로는 나처럼 철저하게 망가진 사람이 없지 않을까. 어떻게 하면 이렇게 철저하게 망가질 수가 있냐. 재능 진짜 없다. 아무거나 코스피 종목 우량한 거 5개 그냥 사서 한 달 놔두면 빨간색일 거다. 그런 말 정말 많이 해주셨지. 주식을 잘하고 싶은데 돈을 어디서 구해서 넣을 때마다 깡통. 또 깡통. 근데 주식으로 돈을 벌어야 희망이 있을 것 같은 인생인데 지금 생각하면 좀 좋지만 그때 당시에는 정말 마음이 괴로웠던 것 같아. 팍스넷의 일지를 봤더니 어떤 분이 스캘핑을 하시는 거야. 그냥 크게 하루에 5% 10%를 먹지 않아도 짧게 반복해서 여러 번을 하는 걸 보고 나는 그때 정말 큰 충격이었어. 낮게 사서 높게 팔고 하루에 그걸 10번을 하면 그걸 금방금방 늘 것 같은 아, 이런 게 스케일이구나, 단타란 게 있구나 라고 생각을 해서 그때부터 사고팔고를 시작했는데 그때부터 나락으로 둘러 떨어지는 거의 시작이었지. 그리고 여기서 이런 것들 있잖아. 빵원 돈이 하나도 없는 거야. 그거는 일찍 깡통을 차고 계속 그냥 빈 예수금을 가진 계좌로 컴퓨터만 켜놓고 지켜본 거야. 상상 매매를 하신 거네요. 주식을 하고 싶긴 한데 돈은 없고, 근데 주식을 보고 싶긴 하니까 켜놓고 클릭을 해도 매수가 안 되지. 네. 돈이 없으니까. 빌릴 생각 안 해봤어요? 빌릴 생각을 했지. 그래서 여기서부터는 계속 빌린 거야. 아, 빌린 거? 여기서부터 금액이 점점 여기서는 30만 원 있고 500만 원 있고 했지만 여기서는 800만 원 있고 600만 원 있고 점점 커지잖아. 그래서 저기서는 뭐 카드론을 한다거나 은행 대출을 받아본다거나, 그때 당시 옛날에는 막 아무한테나 카드 발급해주고 그런 때가 있었거든. 뭐 직장이 있거나 뭐 그런 것이 아니어도 신청만 하면 카드 발급을 할 수 있는 때여가지고 여기저기서 카드 발급도 해서 뭐 카드론도 받고, 그래서 그런 식으로 해서 빌려 쓰고, 그리고 현금 서비스 인출하고, 여기서 현금 서비스 인출하고 다음은 저기로 갖고 돌려막기도 하고 고생을 많이 했지. 지금 돌아보면 있는 돈 없는 돈 다 끌어와서 매매를 하기보다는 정말 한 30만원, 50만원 실력이 쌓일 때까지 인내심을 갖고 이렇게 꾸준히 하는 게 훨씬 더 나았을 거라고 생각해. 주식으로 뭘 더 해보겠다고 빨리 벌고 싶다는 마음 때문에 더 나한테는 힘들게 하지 않았나 싶어. 300만 원으로 여기 보면 거래 대금이 매수가 29억, 매도가 60억이네요, 한 달에. 점점 단타를 많이 해야겠다라고 생각을 하면서 매매를 한 것 같아. 300만 원으로 3억을 거래하셨던 거네요. 그러면 하루에 100번 정도는 한 것 같네, 회전율이. 혹시 미수도 사용하셨었나요, 그때? 미수도 항상 사용했지. 나는 지금도 미수라는 제도는 정말 좋게 생각해. 아, 좋게 생각하세요? 어려웠을 때 정말 돈 빌리기가 어렵더라고. 말 꺼내기도 어렵고. 그런데 증권사에서는 예수금만 있다면 묻지도 따지지도 않고 2.5배를 공짜로 주는 거야. 그래서 난 그게 너무 좋았던 거지. 와, 돈을 내가 아마 주식으로 희망을 본 것도 이런 미수라는 제도가 있었기 때문일 것 같아. 왜냐하면 도저히 100만 원으로 100만 원을 번 후에 200만 원으로 또 벌고 그렇게 했다면 아마 폭발적으로 성장할 수 없었을 것 같아. 미수가 없었더라면 나는 주식으로 오히려 가능성을 더 적게 봤을지도 모르겠어. 미수가 있었기에 만약에 내가 지금은 100만 원으로 하고 있지만 나중에 1000만 원이 되면은 미수를 써가지고 2500만 원까지 매매를 할 수 있다. 그런 희망? 거기에서 빛을 보지 않았나. 만약에 미수라는 미수에서 제도가 빛을 보신 거예요? 나는 미수라는 제도가 없었으면 오히려 주식의 매력을 못 느꼈을 것 같아. 미수를 써서 많이 까먹었지. 처음엔 실력이 없으니까. 초보들한테 미수는 오히려 양날의 검처럼 안 좋은 거라고 생각을 하는데 자기의 매매를 컨트롤을 할 수 있다면 미수는 정말 좋은 시스템이다. 흑수저들이 빛을 볼 수 있는 유일한 게 아닐까. 그때 2년 6개월 약 3년간 어떤 마음으로 버텼어요?
다른 분들이 주식으로 사고 팔고 하면서 수익을 내시는 분이 있다는 걸로 좀 위안을 삼았던 것 같아. 이렇게 깡통을 찬다고 해서 단 하루도 못 벌었던 건 아니니까. 한 달에 20거래일이라고 하면 20거래, 영승 20회이진 않았으니까. 그러니까 어떤 날은 벌기도 할 거 아니야? 10,000원, 20,000원이라도. 그런 걸 보면서 그러면 좀 승률이 좋아지면은 벌 수도 있겠구나. 여기서 보면은 총 투자금 2008년 2월 1일날부터 2009년 11월 8일까지 총 투자금 5,400, 총 평가손익 5,400, 수익률 마이너스 100. 깔끔하지? 정말 넣는 족족 다 이름. 철저하게 접은다는 게 아마 이런 거일까요? 그래서 이 계좌를 올렸을 때 와, 2008년도의 댓글인가요? 2008년도의 댓글이지. 시간 여행을. 댓글을 한번 보면은 여기 봐봐. 돈 앞에 자존심 같은 사치를 버리십시오. 그리고 정말 이거 재밌어. 형이 지금 아직도 기억나는 댓글 있어요? 많지. 너무 많아. 또 욕을 너무 많이 먹었기 때문에 이런 것들, 이런 거 좋잖아. 이런 것들 보면서 그러니까 딱 봐도 그렇잖아. 얘는 답이 없는 거야. 답글조차 답지 못했어. 그냥 난 지금도 읽고 있거든. 지금 근데 이 사람 지금 방송 보고 있는 거 아니에요? 그럴 수도 있겠지. 근데 여기 봐봐. 이거 봐봐. 압도적이지. 다들 이런 생각을 하고 있다는 거야. 전에 바다님, 만한 새끼, 그 실력으로 무슨 주식 하겠다고, 그냥 은행에서 돈 찾아서 강에다가 흙 뿌려라. 발려나. 전에 바다님께. 네, 안녕하세요. 영상 편지 하나 남기시겠어요? 안녕하세요. 쩌네바다님. 그때 흙 뿌릴 뻔했던 원탑입니다. 네, 그때 정말 마음의 상처를 많이 받았었는데요. 근데 아무런 반박도 하지 못했습니다. 제가 너무 개쳐 보여가지고. 그래도 그런 조언들이 많이 도움이 되지 않았나. 그래도 흩뿌리지 않기 위해서 발버둥을 치지 않았나. 네. 필터링 없는 솔직한 댓글 감사드립니다. Nah, ini komentar sangat kasar, sangat-sangat kasar. Tapi Qurani trader ini dia menggunakan komen kasar ini sebagai motivasi. Nah, jadi Qurani trader ini mentalnya kuat sekali. 이런 사람 이렇게 지금 비슷한 상황에 있는 사람이 있을 거란 말이야 지금. 많죠. 그치. 따지면 작년 가을 여름부터 지금까지 딱 1년 정도 연속 손실 보신 분들이 아마 있을 거예요. 장이 별로 안 좋으니까 물론 2년이 넘도록 손실 보신 분은 드물겠지만 딱 이런 비슷한 상황에 있는 사람한테 형이 해줄 말이 있다면 네, 안녕하세요. 매번 읽고 계시는 개미 여러분. 이게 당장 성공한다고 말씀을 드릴 수는 없습니다. 근데 정말 저처럼 철저하게 오랫동안 고생했던 사람들도 나중에 버티고 경험을 쌓아서 나중에 좋은 결과로 나오는 것처럼 지금 굉장히 힘들고 하시더라도 버티고 그리고 좀 더 노력하시고 포기하지 말고 계속 하시면 언젠가는 꼭 좋은 결과가 있으실 거라고 저는 믿고 있습니다. 화이팅 하세요. 약간 눈가가 촉촉해지신 것 같거든요. 네. 예전 생각을 하면 아직도 하루에 몇만 원 벌고 몇만 원 잃고 그런 매매들을 쌓았던 것 같아요. 다른 분들도 고생을 많이 하셨겠지만 나는 정말 멘탈적으로 내가 강하다고 느끼는 게 손실 같은 거 입어도 나는 크게 흔들리거나 아까도 손실 봤지만 그런 것들도 나한테 별로 영향을 주지 않는 게 정말 거의 3년에 가까운 시간을 천일 철저하게 천일의 해갖고 기적이네요. 다음 달에도 수익을 낼지 안 낼지 나는 전혀 기약을 못 하는 거야. 그때 삼시세끼가 라면이나 했던 그때잖아. 그때가 주식 예수금 넣을 돈도 없기 때문에 밥을 사 먹거나 그럴 여유가 없었어. 그래서 나한테는 라면을 공짜로 주는 그 도시원이 유일한 그거였지. 난 진짜 주식으로 운이 좋았던 때가 단 한 번도 없어. 나는 뭘 사서 점상을 먹어보거나 그런 적도 없어. 한 번도 없어요? 나도 없어. 그래서 나는 주식에서 나는 요행을 바라지 않아. 근데 그렇게 깡통 차면서도 그래도 글을 적고 하셨네요. 그러니까 나는 그때에서 되게 깡통 차고 있던 그 시절에 언젠가는 주식으로 성공해야겠다는 마음이 있었던 거지. 그래서 지금 이 글을 올리면 욕을 엄청 바가지로 먹고 남들이 다 뭐라고 할 건 알지만 욕먹을 각오를 하고 글을 올린 거야. 나중에 이게 해피엔딩이 되길 바라면서. 나는 글 적을 힘도 없었을 것 같은데. 그리고 이미 이 글을 올렸을 때는 2년이 넘도록 깡통을 찬 상태이기 때문에 깡다구? 뭔가 악에 바친 그런 느낌? 그렇게 돼서 나중에는 이제 억대 단타가 돼. 2011년에. 근데 난 그게 3년이 걸렸어. 근데 한 가지 흥미로웠던 건 내가 2년 28개월 정도를 계속 깡통을 찼잖아. 그 다음에 내가 수익이 나기 시작할 때는 정말 무섭게 올라왔어. 어떻게 그렇게 갑자기 수익이 나기 시작했죠? 조금씩 매매를 교정을 했다고 생각을 해. 내가 어느 날 나는 왜 이렇게 돈을 벌 수가 없을까라는 생각을 많이 했거든. 내 문제점이 뭔가 매매법이 잘못됐나? 그렇게 생각을 해보다가 어떤 때 지피지기면 100점 불태란 말을 다시 한번 보게 됐어. 적을 알고 나를 알면 100번 싸워서 위태롭지 않다.
근데 그 말이 중요한 건 100번 싸워서 이긴다는 말이 아니야. 위태롭지 않다는 말이지. 그 말은 100번 싸워서 이기려고 하는 게 아니라 리스크 관리라고 생각을 하거든. 그래서 나는 그때부터 약점을 줄여야겠다고 생각을 했어. 아, 손실나는 패턴을 내가 이제 도대체, 분석하시는 거네요. 나의 역점이 뭔가. 매매를 그때부터 자세하게 봤던 것 같아. 내가 어떤 종목을 했고, 왜 매수를 했고, 어떤 시간에 매수를 했고, 이걸 매수한 이유는 뭐다. 그런 걸로 분석을 하면서 내가 어떤 때에 정신 못 차리고 추격 매수를 하는지, 내가 어떤 때에 뇌동으로 해서 장이 끝날 때는 최대 손실로 마감을 하는지, 그런 걸 기록을 하다 보니까 내 약점이 보이더라고. 아, 나는 돈 벌 때는 이상이 없는데 한번 잃기 시작하면 그걸 복구하려고 정신 못 차리고 맨 마지막에는 가장 많이 잃게 되는구나. 네. 그렇게 기록을 하면서 약점을 하나씩 줄여갔던 것 같아. 난 한 번에 잘 되기를 기대하지 않았어. 약점을 하나 줄이자, 하나 줄이자. 그런 식으로 해가지고 하나 좋았던 거는 계속해서 내가 깡통을 찾았잖아. 그러면서 매매가 조금씩 좋아진 게 어떤 달은 1승 19패, 다음 달은 2승 18패, 이번 달은 그래도 1승 더 했다. 그런 식으로 해가지고 나중에는 10승 10패. 그때는 좀 희망이 보였지. 아, 이거 잘하면 나도 이거 수익 나겠다. 그런 식으로 좀 매매를 교정해가지고 어떤 달에 드디어 수익이 난 거야. 그때 방에서 혼자 엄청 울었지. 그게 그러면 주식을 시작하고 한 몇 개월? 3년? 3년 정도요? 그 뒤로는 이제 실력이 쌓였잖아. 거의 안 열었지. 벌기 시작하니까 무섭게 벌더라고. 100만 원이 1000만 원 되고, 1000만 원이 2000 되고, 2000이 4000 되고. 매매를 많이 하면 많이 할수록 결점을 줄어들으려고 했기 때문에 약점을 줄여가면은 정말 별로 잃지 않는 것 같아. 지금 나한테 있어서 주식의 의미란 정말 고마운 거라고. 내가 주식이 아니었으면 이렇게 벌 수 있었을까? 그리고 주식을 통해서 우리 가족들을 행복하게 만들 수 있었을까? 라는 생각을 해. 아까 저기 고시원에서 다 망한 다음에 그 뭐 집을 팔았다고 하셨던 것 같은데. 그치. 이제 고시원에서 이만큼 깡통을 찬 다음에 카드사나 은행에서 돈을 빌렸으니까 전화가 온단 말이지. 내일까지 안 갚으시면 연체자, 신용불량자가 됩니다. 돈 갚으세요. 근데 나한테 지금 증권 예수금이 빵원이야. 이제 빵원이니까 주식도 못해. 전화는 계속 와. 빚 갚으라고. 그럼 나한테는 이제 아무것도 남는 게 없잖아. 이제 고향에 내려갔지. 그래서 아버님한테 딱 만난 거야. 무릎을 딱 꿇고, 실은 제가 고시 공부를 한 게 아닙니다. 주식을 해서 깡통을 차고 빚을 수천만 원을 줬습니다. 네. 그러니까 아버님이 엄청 놀라시고 실망하시고 슬퍼하시고. 근데 아들을 이제 신용불량자로 만들 순 없잖아. Nah, ini udah mulai kelihatan air matanya karena dia ingat waktu masa sulit. 내가 내 여동생 돈까지 다 끌어다 네? 쓰고. 여동생 돈은 뭐죠? 그치? 그때 손절남님도 와이프께서 카드론도 빌려주시고 그렇다고 하셨는데, 그런 것처럼 정말로 돈이 없는 사람들이 돈을 빌리려고 해도 다 안 빌려주잖아. 근데 역시 가족들은 빌려주니까. 아, 잠시만요. 그러면 여기 마이너스 5,400만 원에 혹시 동생분의 지분도 들어있는 건가요? 그치? 여기에다가 추가로 5천만 원 정도가 빚이 있었어. 그러면 거기서 동생분의 지분은 얼마 정도 됐었죠? 동생도 한 거의 5천만 원 가까이 빌려줘. 5천이요? 그래서 그럼 이 돈이 거의 아니, 여기 이거 잃고 또 네. 추가로 5천이 더. 5천이 더 있는 거예요? 그러니까 너무 그러니까 길이 없는 거지. 형, 뭐야? 근데 진짜 시작하자마자 진짜 어깨가 안 터졌네. 남달랐지. 그러니까 전에 바다님께서 그렇게 말씀을 하신 거지. 아니, 저기 뿌려라. 아무튼 얘기를 돌아가서 아버님한테 간 거야. 그래도 자식들 어떻게든 신용불량자 만들면 안 되니까 집을 파셨지. 그나마 집이 하나 있었는데 파시고 이제 빚잔치를 한 거야. 그럼 1억 되는 빚을 다 갚으셨나요? 그때? 아니지. 일부라도 갚은 거지. 카드에서 독촉 온 거. 그러니까 거기서 이제 계속 독촉자나 받고 도망다니고 그렇게 한 다음에 이제는 아버님이랑 같이 월세방을 같이 다니고, 이제 대전으로 여동생이 이제 대전에 직장이 있어가지고. 그럼 여동생 분의 집으로 빈대를 걷기 위해서. 그런 거랑 거의 비슷하지. 옆에 계신 이분은 첫째 누나 신혼집으로 들어갔었거든요. 수고하셨습니다. 잘 버티셨네요. 버텨야 돼. 네. 아니, 안 될 땐 버텨야지, 어떡해. 나중에 누님한테 잘해주십시오. 잘해야 되는데. 쉽지 않네. 그렇게 해서 이제. 그러면 여동생분의 집에서 계속 또 주식을 하셨던 거네요? 그치. 대전에서 이제 처음 대전으로 와가지고 대전에서부터 매매를 하게 된 거지. 그나마 그래도 그렇게 깡통 차고 빚잔치 다 날라가고. 설마 또 빚을 이미 내셨었나요? 빚이 있는 상태지. 네. 이제 그때부터는 100만 원, 200만 원으로 매매를 하는 거지.
그러면 한 달에 생활비 같은 게 있잖아. 사람이 먹고 자고는 해야 하니까. 근데 돈을 벌어야만 그게 나가. 그때는 굉장히 힘들었어. 한 달에 가지고 있는 돈이 100만 원, 200만 원이었는데 그러면 만약에 카드 결제일이 14일이면 12일까지 매매를 하는 거야. 왜냐면 증권사는 이틀 동안 매매를 안 해야 돈이 빠지니까. 12일까지 매매하고 13일을 쉬고 14일날 돈을 인출해. 그 다음 카드를 갚아. 그러면 또 이틀 더 기다려. 이틀 뒤면 한국 서비스가 생기거든. 내가 매매하는 돈이 200만 원이야. 근데 내가 이번 달에 손실이다. 100만 원이 반토막이 됐어. 100만 원 어떻게? 현금 서비스를 갚아야 한단 말이지. 네. 내 소금은 빵이야. 돈이 없으니까 돈을 못 벌고 돈을 못 버니까 빚을 못 갚아. 계속 악순환. 조금 치열하게 살았지. 반드시 벌어야 한다. 대신에 목표가 컸어. 주변 사람들도 힘들게 했기 때문에 그걸 다 보답하려고 했지. 혹시 친구분들한테도 돈을 빌린 적 있으신가요? 빌리려고 했던 적은 있어. 근데 못 빌리게 됐지. 친구를 잃었던 적도 있고 정말 친했던 친구라고 생각하는 친구한테 돈을 빌려본 적이 있거든. 그래서 그 친구한테 1000만 원을 빌려달라고 한 적이 있어. 딱 그렇게 말을 하니까 못 빌려준다고 하더라고. 내가 서운해가지고 너무 서운한 마음 있잖아. 어리니까 나이가. 나이가 어리니까 500만 원은 빌려줄 수 있냐고. 못 빌려준다고. 그런 식이 된 거지. 반대로 따져보면 우리가 누가 주식해가지고 저 3년 동안 파랗게 하고 있는데 1000만 원 빌려달라, 500만 원 빌려달라 하면 다 쩐의 바다님 같은 반응을 하시겠지. 그래서 나중에는 정말 10,000원도 못 빌려주냐고. 감정 싸움이 된 거지. 근데 그때 그 친구가 약간 가치 투자 했었어야 되지. 그래서 고맙습니다. 돈을 빌리기가 너무 어려워. 대신에 증권사는 공짜로 빌려줘. 네. 그게 좀 친구 얘기 약간 울컥하네요, 그냥. 그래서 그 이후로 친구 연락 안 했겠네. 그치. 근데 지금 생각해보면 내가 잘못했다. 근데 빌려달라고 하는 사람이 더 나쁜 것 같아. 근데 또 그 상황에는 뭐 어쩔 수 없으니까 빌려달라고 해야 되는데 나는 빌려달라고 그 당시에 그때 지금 와이프지. 그 당시에 여자친구한테 빌려달라고. 10년 전에 카드론으로 800만 원 정도 빌렸다고 하셨잖아요. 진정한 사랑으로 카드론을 해주신 거네요. 그렇지. 여자친구가 있는 분은 진정한 사랑을 확인하고 싶으면 카드론을 한번 해달라고 해봐. 그러면 만약에 여자친구가 못 해준다. 그러면 이제 진정한 사랑이 아닌 거지. 그분은 찐사람. 아예 우리 누나하고 뭐 엄마 아빠한테도 빌려달라고 말 안 나오던데. 말을 못 하겠던데 그때. 내 여동생이 결국에 신용불량자가 돼. 아, 신용불량자가 되셨어요? 근데 나중에 이제 전부 갚고 신용회복 다 하고 지금 잘 살고. 갔는데 시간이 많이 걸렸어. 얼마 걸렸죠? 응? 갔는데. 일단 벌기 시작할 때부터는 진짜 무섭게 올라왔지. 그럼 수익 날 때부터는 계속 다 빚을 갚으셨나요, 먼저? 처음엔 힘들었어. 예수금이 작을 때는. 네. 100만 원, 200만 원일 때는 100만 원으로 100만 원을 갚는다는 건 수익률이 항상 100%가 나야 된다는 얘기야. 너무 어렵거든. 한 달에 마이너스 100% 찍는 거 일도 아니잖아. 나는 그게 자신 있었거든. 네. 이번 달에도 마이너스 100% 찍는가? 근데 100만 원으로 소액으로 할 때는 정말 수익률이 굉장했어. 한 달에 뭐 200%, 300% 찍는 건 일도 아니었으니. 300만 원으로 60억을 매매를 했다는 건 엄청난 경험이었다고 생각해. 하루에 몇백 번의 매매를 했을까? 거의 모든 패턴, 모든 걸 다 당해봤고 이거를 10몇 년간 했어. 돈 벌고 나서 동생한테 몇십 배를 해줬겠네요. 여동생을 정말 남부럽지 않게 결혼시켰고 가장 좋다는 곳에서 최고급으로 혼수해주고 좋은 신랑감 만나서. 네. 지금이야 유튜브도 그렇고 어떤 네이버 카페도 그렇고 정보가 엄청 많잖아요. 또 네이버에도 자료가 많이 나오지 않았던 걸로 전 기억하거든요. 그때는 막 자료가 없었던 것 같아. 어떻게 공부하신 거죠, 그때는? 그냥 실전으로 하신 거죠? 그냥 독학으로? 무대표 그쵸. 하나하나 당해가면서 배우지 않았을까. 경험을 많이 해보시라고 내가 가끔 구독자분들에게 말씀을 드리거든. 물이 끓을 때도 100도가 되기 전까지는 절대 끓지 않고, 그래서 그 임계치에 다다를 때까지는 계속해서 경험을 쌓고 버텨야 된다. 버텨야 된다. 그리고 그걸 넘어서는 순간부터는 자연스럽게 수익이 나지 않나. 주식으로서 살아남아서 지금까지 오지 않았나 싶어. 이 모든 영광은 쩐의 바다님께. 그 채찍질이 됐네. 그치. 그러니까 정말 기억에 많이 남았나 봐. 외부 생활을 크게 하시지는 않죠? 그치. 주식을 하고 나면서부터 인간관계가 굉장히 줄어든 것 같아. 정말 친했던 친구들을 또 많이 상처도 있고, 친구들은 다 직장에 들어가고 결혼을 하고, 나는 계속해서 주식을 했어야 하니까. 그리고 그때 성공하지 않고 있었을 때는 할 말도 없고, 그쵸. 직장 다니는 친구들은 무슨 집을 샀네,
연봉이 얼마네, 뭐 지금은 어디로 여행을 가네. 근데 나는 이제 아무런 할 말이 없는 거야. 주식으로 상처를 입은 사람은 주식으로 금융 치료를 받는 수밖에 없다. 금융 치료를 받아야 돼요. 그치. 남들도 나만큼 노력하거든. 정말 주식하는 사람들 중에 하루 종일 차트 안 보고 몇 시간씩 차트 안 보고 그런 사람은 거의 없거든. 계속 주식 생각하고 그런 사람이 대부분이기 때문에 노력은 기본이야. 남들도 나만큼은 노력한다고 생각을 해야 돼. 그럼 수익이 좀 일정적으로 나기 시작하면서 혹시 가장 기억에 남는 지출이 있나요? 돈을 좀 어느 정도 벌었을 때 여동생 결혼시킨 일, 네. 그거하고 아버님에게 차 사드린 일. 그래서 나는 주식에 감사한 것도 주식을 하지 않았더라면 이만큼 빨리 아버님을 편하게 모실 수 있었을까라는 생각을 해. 또 그만큼 마음을 괴롭게 해드렸으니까. 수익이 나지 않는 분들이 아주 많이 계실 거거든요. 고라니님의 개인적인 생각을. 초보이신 분들은 일단 소액으로 나처럼 이런 것처럼 있는 돈 없는 돈 다 끌어다가 하면은 그러면 굉장히 괴로워지기 때문에 소액으로 하시고, 그리고 투잡을 뜨시든 아르바이트를 하시든 안정적으로 수입원이 하나 있으면 너무 스트레스를 덜 받고 하실 수 있지 않을까. 그 다음에 중요한 건 자신의 성향을 알아야 한다고 생각을 해. 성향이 어떤 거냐면 나는 성격이 급해. 그런 사람한테 느긋하게 스윙, 저점 매수, 어려운 말이거든. 소액으로 매매를 해보면서 내 성향이 어떤지를 알아야 할 것 같아. 나는 한두 번만 매매해도 상황 따 하거나 종가 베팅을 해도 그 다음날 수익 나고 하면 거기에 만족스럽고, 나는 높게 사는 게 너무 싫어. 죽어도 싫어. 손실 나는 한이 있더라도 난 높게 사서 더 높게 파는 것보다는 모아가는 매매, 천천히 하는 매매가 마음에 드는 그런 성향인 분들한테 돌파 매매 가르쳐줘 봐야 소용없다고. 어디를 돌파를 한다는 건 가장 높은 자리에서 산다는 건데, 그런 분 자신의 성향이 아닌 사람한테 그런 매매를 아무리 뭐 좋은 말을 하고 좋은 강의를 듣고 해도 자신하고 맞지 않는 거예요. 남과 비교를 하지 말고 남이 몇 백만 원을 벌든 몇 천만 원을 벌든 상관이 없어. 그건 그 사람 이야기고 내 약점이 뭔가, 자신의 결점을 계속해서 줄여나가. 그래서 언젠가 약점이 없는 무결한 사람이 되면은 정말 좋은 트레이더가 될 거예요. 앞으로의 목표가 있으신가요? 앞으로는 주식을 지금처럼 잘하면서 주변 사람들을 행복하게 하면서 잘 살기, 그 정도가 목표. Oke, sekian dari saya. Kalian ingat nggak ya T98? Seorang trader yang pernah bangkrut karena terlalu miskin, tapi tetap mencoba terus selama belasan tahun. Kemudian akhirnya berhasil sampai menjadi pemenang kompetisi trading di Korea. Oke, Gorani dan T98, dua-duanya sama. Tidak menyerah selama tahun-tahun susah sekali itu, ketika mereka didorong ke jurang. Memang nggak mudah ya, tapi mereka tidak angkat tangan dan berusaha memperbaiki penyebab loss-nya, di mana tanya ke diri sendiri, kenapa sering kena rugi, lalu diperbaiki terus, akhirnya happy ending. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm buat konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.